Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli din qardaşlarım, assalamu alaykum və rahmetullahi və barakatuhu. Huzur TV kanalında ailə dərslərin davam etəmiz. Qızımız kevgə şıqqaş, iri rəsmi rəvişdə işlərə, qaydır işə шығарға qızıl diplomu бар bit, rüxsət vermey. Həm bugün şul turunda siləşirimiz. Cemaat biz tegizlik turunda gil işitamiz, yozamiz. Mana islom dini xotin qizga mumkinliklarini bermay, ton narsadir. Xotin qizni misqillata, xotin qizga yo'l bermay deb, ham tegizlik yo'q deb ko'p gazetlarda, internetda yozib jiberarlar. Yo cemaatil muslimin, elhamdülillahi rabbil alamin. Dinimiz xotin qizimizga ko'proq yetib mumkinliklarini beradi. Hatta qiz bola ayya rizo bo'lib chiqdim deb aytkash, ishlamasa da, ida rizqni pishirmasa da, bolalarni emizmasa da, onun ruxsati bor. Onun ruxsati bor. Eri, masalan men Rustam Hazrat, sen xotinim Olsu ismli ishga chiq, ishla, ayda mana shuni ishla, buni ishla, oqsha ketir deb aytsam, men gunohli. Men gunohli, xotinim yo'q bormayim desa, ayda bilan o'tiram desa, bu onun haqqi, ham men bir narsa ishlata olmayman. Ishlata olmayman. Onu Alloh taolaning ruxsat etgan. Hatta hozir erlar ashulanir albatta, lekin har vaqt mumkinlikka qarab, yurg'onga qarab oyoqni so'zamiz. Agarda xotinimiz bola topdi, mana menim imilar buzilmasin, men shu balani emizmayim, sen ayda birer imiza turgan xotinni yolla ali deb aytirga haqqi bor. Haqqi bor cemaat. Lekin hurmatli xotinlar, Rustam Hazrat ruxsat etdi deb onu ixtiborga olmag'iz, yurg'onga qarab, chunki yolla uni ishlatu qimmatli, ham ani emizsa albatta xayrliroq, ham ani oyoq ostida jannat, shu turida unutmag'iz. Ham boshqa, ya'ni xotinimizga ko'p mumkinliklarini Alloh taolo bergan. Mana men shulay pedikur, manikur yasab idagina o'tiram, ham boshqa bir narsa ishlamayim deb ruxsat bor cemaat. Xotinimiz shulay ita ola, ham biz onlarga shuni ishla, buni ishla deb ayta olmaymiz. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallam cemaat o'z shaponin ul azrak uzilsa o'zi tugaydi. Rasululloh Peygamberimiz, ahir zaman peygamberi bizga misal. Biz azrak shtonlarimiz yırtılsa, onu qaralanda narsadir bulgan deb xotinimizga beramiz. Cemaat, elhamdülillahi rabbil alamin, din hatta xotinimizni balki bizga qaraganda da yuqoriroq ko'targan. Ham shunda xotinlar jilab yozarlar, murojaat etadilar, Hazrat, mana qizil diplomim ishlarga tilayim, erim ruxsat etmay. Bu ikkinchi yog'i, nishlik. Erimizning shunday haqqi bormi, yo'qmi? Ayya cemaat, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarida narsa-de, hatta uydan chiqqanda da xotin o'z eridan ruxsat so'rarga tegish. Narsadan nindi diktatura, nindi narsa deb qo'y bir kishi o'ylarga mumkin. Yo'q cemaat, bu ikki oraga shayton kirmasin, shayton vasvasa etmasin. Sen allaqaylarda yerdan alla narsalar sulga unga bordingmi deb shiklanib bo'lmas uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qat'iy ravishda aytgan, chunki g'oyla jannatga iltatirgan yo'l, ham g'oyla tomuqqa da olib ketarga mumkin. Allah saqlasin cemaat. Hem g'oylani shayton buzsa, shaytonga eng zo'r savob iblis la'natulloh alayhi bira. Shunga ko'ra g'oylani saqlaylik. Hem bu bir-birimizga muhabbat, ixtibor, hatto kibitga kirganda da qaysi ipi olinmikan, oqnimi, qoranimi o'z ora silashiga. Shunga ko'ra uydan da chiqqanda da motorim men tezgina kibitga borib qaytdim hali, bolalar bog'chasida, mana maktabga chaqirdilar, direktor yoniga chaqirdilar, men maktabga ketdim deb jamoat xabar berigiz. Ham shayton kirmas. Bu izgilik, bu savob. Shunda jamoat mana nishik bugun kishi rasmiy ishda ishlarga ruxsat etmay nishling. Ishlasim kela, borasi kela. Hurmatli erlar, alhamdulillahi rabbil alamin, dinimiz ul shul turmaga yobu tegil.
dinimiz ул хатыныбызны квартирага кирттек тә, аны яптык та, бер кем күрмәсен, пәрәнҗә кидердек тә, все, вәссәлам, бер кем күрмәсен дә, аралашмасын да. Шундый әйбер юк. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, хәтта аның хатыннарын карасаң, Расулыбызның хатыны Хадиша анабыз радиллаһу анха, ул хәзерге тел белән бизнес-вумен иде. Бизнес-вумен бу бәләкәй генә кибетеме, нәрсәсеме, теге педикюр, маникюр ясаучы түгел җәмәгать. Аның кулында иң зур супермаркеты иде Мәккә шәһәрендә. Иң зур супермаркет җәмәгать. Һәм ул аны белән эшен алып барган, ул җитәкче булган, хәтта шуның акчасы аның кесәсенә керә иде. Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллям пәйгамбәр җәмәгать. Бик күп акчасы да керми, нәрсәләр дә юк, аның кул астында супермаркет та юк, ләкин ул пәйгамбәр. Һәм хатыны бер кашанда борын күтәрмәгән, ире дә бер кашанда өйдә утыр, бер кая йөрмә, барма дип әйтмәгән, эшләмә дип әйтмәгән. Шуңа күрә дин һәм без һәрбер намазда сарыйбыз иһдина сиратал мустaqim. Я Раббым, безне уртан бара торган юлдан алып бар. Шуңа күрә динебездә тигезлек булырга тиеш. Өйдә яптыгыз икән, бу да дөрес түгел. Өйдән куып бар эшлә, акча китер дип әйтәсез, бу да дөрес түгел. Шуңа күрә һәр вакыт сөйләшеп, гаиләгезгә нәрсә хәерлерәк, гаиләгез өчен нәрсә яхшырак, шуны карагыз. Хатыныбыз әйтә, ирем, матурым, мин укырга керим әле дип, әзрәк менә психологик курслар, мәсәлән, Россия Ислам университетына керим, укыйм, динне өйрәним, керсен, укысын димәк. Чөнки ул булачак әни, ул үз балаларына тәрбия бирүче булачак. Сезнең вакытыгыз булмый, сез көн-төн эштә, балаларга тәрбия бирүче әни. Әни аяс астында җәннәт. Расулыбыз әйтә, әни ул мәдрәсә. Шуңа күрә әни гыйлемле булсын, әни прогрессив булсын, әни яхшы булсын. Ләкин дин таләпләре бар. Шушы дин таләпләрен бозмагыз. Ирләр белән тет-а-тет аралашу әлбәттә рөхсәт ителми. Әгәр дә сез офисларда утырасыз һәм көн буе шушы бер ир белән ябык офиста икәүләп утырасыз икән, әлбәттә дин бу дөрес түгел дип әйтмәс. Чөнки Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Ир белән хатын икесе генә бүлмәдә калса, өченче шайтан була ди. Шайтан вәсвәсәли ди. Хәтта ире дә шикләнергә мөмкин. Һәм әнә күпме күрәбез, шушы шикләнү, шушы шайтан, шушы гаиләне талакка китерә. Аллаһ Тәала сакласын иде. Раббыбыз Аллаһ һәрбер гаиләгә бәхет, бәрәкәт бирсен иде. Шуңа күрә хатыныңыз эшкә чыгыйм әле дип уйлый икән, сез гаиләнең башы, хөрмәтле ират, сез шундый эш табырга тиешсез. Кайсы шариатка да туры килә, динебез ягыннан дөрес дип санала, һәм сезгә дә зыян китерми. Чөнки хөрмәтле әни, хөрмәтле хатын, сезнең иң беренче вазифа хатын булу. Ирегез эштән килгәндә аш, буш квартирага, буш өйгә керә икән, һәм ачуланып үзенә ашларын пешерә икән, ирнең ашу вакытында сезгә фәрештәләр ләгънәт укый. Ирегез сезгә ачуланса, фәрештәләр ләгънәт укый. Шул турында онытмаң җәмәгать. Әгәр дә ирегез риза булса, сез җәннәтле. Шуңа күрә ирегез риза булсын, шуңа күрә эшегез шундый булсын, гаиләгезгә зыяны килмәсен. Бер җырда җырлыйлар җәмәгать, һәм без барабыз, синең минең акчаны бергә кибеттә калдырырга дип. Һәм динебездә ул җәмәгать катгый итеп куелган, ир китергән акча ул гаилә акчасы. Һәм ир китергән акчага гаилә тора, гаилә тәэмин ителә, ашыйлар, киенәләр, бөтен нәрсә. Хатын кыз тапкан акчасы ул аныкы. Ире дә әйдә әле менә синдә акчаң бар бит, әйдә әле шкаф алыйк дип, хатыны риза булмаса, шкаф алынмый. Ягъни хатынның акчасы ул аныкы. Ул тели үзенә тота, тели гаиләгә тота. Ләкин мин ир буларак бир әле акчаңны дип әйтә алмыйм. Ул аның акчасы. Моны Аллаһ Тәала хәл иткән. Моны Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям хәл иткән. Һәм әгәр дә сез хөрмәтле ирләр, аның акчасы бит, ул гаиләнең акчасы дип уйлыйсыз икән, бу ялгыш фикер. Аның акчасы ул аныкы, сезнеке ул гаиләнеке.
Hürmetli xatınlar, әлбәттә, мин сезне аңлыйм, сез көн-төн өйдә утырасыз, бер кая чыкмыйсыз, сезгә аралашу җитми, шул аралашырга телисез һәм шунардан ирегезгә әкрен бәйләнә башлыйсыз, эшкә чыгыйм дип. Ирегез бәлки аңламый, бәлки башка нәрсәләр вакыты җитми, шунда сез хөрмәтле хатын-кыз эшкә чыктыгыз, 1-2 ай чаптыгыз, эшләдегез, сезгә ирдә эштә дә эш муеннан, өйгә кайткач, өйдә дә эш муеннан, эштә начальник акыра, бәйләнә сезгә һәм 1-2 айдан сезгә аралашу җитте дә, сез юк, башка бармыйм, өйдә утырыйм әле дип, өйдә хәерлерәк дип, шушы фикергә киләсез. Шуңа күрә сездә берәр хобби булсын, бәлки ул хәерлерәк. Әлбәттә, балалар булгач, сезнең бөтен вакытыгыз шушы балаларга китәчәк. Вәләкин әле эшкә чапканчы, шул бөтен нәрсәне карагыз, башка хатыннарны, сезнең дус кызларны карагыз әле. Алар ничек, кая ничек. Һәм иң беренче сезнең вазифа өйдә шушы мөхитне, өйдә учакны саклау, ирегез сездән риза булсын. Иң беренче вазифа шул. Әгәр дә эшегез шушы вазифага каршы икән, әгәр дә эш анырга зыян итә икән, шушы эшкә чыкмасагыз хәерлерәк.